Today I will discuss about the National Health Mission subject, including in the community health nursing. So part two. So today I will discuss about the National Health Mission in different areas like urban areas and rural area. Okay, there are the two health mission is provided by under the National Health Mission. Okay, so, under the government of India. Okay, so first one National Health Mission is emphasized by two submission. First one National Rural Health Mission and second one National Urban Health Mission. Okay, so I will discuss about that one by one. So health scenario, including in the National Health Mission, it is a disease communicable, non-communicable and unattended morbidities. Okay, so it is a discuss about that the communicable diseases spread in the community. Okay, and non-communicable, how to treat and prevent the non-communicable diseases and unattended morbidities. After that, high child and maternal death. Okay, including in high child means child mortality and maternity death. Okay, so increasing the sometimes this is a scenario to decrease the maternal and mortality rate and the children's infant maternal mortality rate. Okay, तर यामध्ये काय होणार आहे की हाय चिल्ड्रन्स अँड मॅटर्नल डेट्स यामध्ये इन्क्लुडिंग जास्त प्रमाणात होत होते, म्हणून आपण रुरल हेल्थ मिशन आणि अर्बन हेल्थ मिशन आपण स्टार्ट केलं होतं. 50% अंडर नरिश अँड ॲनेमिक वुमन अँड चिल्ड्रन्स. ओके, देर आर 50% आर सफरिंग फ्रॉम द ॲनिमिया and the woman, including in the woman and the children are suffering from the anemia and the nourishment means like protein energy deficiency disorders. Okay, water and sanitation challenges remains, it including in the water like purified water will be supplied to the community health. Okay, and the community will be community people will be drink the purified water and sanitation channel challenge remains. This means like that the drainage system is there. Okay, so the drainage system properly there. Okay, properly sanitation in their environment. Okay, this will be provided by the challenges remains. Food security will be provided by children's and the mother. म्हणजे मदरला आणि चिल्ड्रन्सला कोणते कोणते फूड आपण देणार, जसं की इन्क्लुडिंग इन द प्रोटीनिश डाएट. ओके, त्यानंतर प्रिव्हेंट ऑफ ॲनिमिया डाएट. ओके, ॲनिमियाला आपण कमी कसं करणार. ओके, त्या टाईपमध्ये किंवा आयरन सप्लिमेंटेशन असेल. ओके, ह्या टाईपमध्ये आपण त्यांना प्रोव्हायडेशन करणार हेल्थ सिनेरोमध्ये, including in the malaria, dengue, चिकनगुनिया or on the rise. ओके, या ठिकाणी काय होतं की मलेरिया, डेंग्यू, चिकनगुनिया राईज होत होते. ओके, पब्लिक हेल्थ रेग्युलेशन्स लाईक व्हेरी वीक. त्यानंतर आहे नॅशनल रुरल हेल्थ मिशन आपल्याला बघायचं या ठिकाणी, त्याला आपण NRHM असं बोलतो. NRHM इट including in the launch by April 2005. Okay, throughout the country for providing better rural health services. National Rural Health Mission has been special focusing on 18 states like that Bihar, Jharkhand, MP, Chhattisgarh, UP, Uttarakhand, Rajasthan, Maharashtra. Okay, Empowered Action Group is including in the EAG states which like that Bihar, Jharkhand, MP, Chhattisgarh, UP, Arunachal. Okay, after that Orissa and Rajasthan. Northeast states means like that Assam, Arunachal Pradesh. Okay, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. Other states will be including Jammu, Kashmir, Himachal Pradesh and Kashmir. It is provided by the National Rural Health Mission. National Rural Health Mission is be launched by the national level in April 2005 for a period of 7 years, 2005 to 2012. Okay, extend up to 2017. ओके, तर हा जो पिरियड आहे हा लॉन्च झाला होता 2005 मध्ये एप्रिल मंथमध्ये. त्यानंतर त्यांनी 7 इयर्सचं टाईम ड्युरेशन त्या ठिकाणी ठेवलं होतं नॅशनल रुरल हेल्थ मिशन 2005 2012 पर्यंत. मग त्यांनी तो 2012 पासून एक्सटेंड केला कुठपर्यंत 2017 पर्यंत. त्यानंतर आहे एम काय आपल्याला नॅशनल रुरल हेल्थ मिशनमध्ये, इट इज अफोर्डेबल ॲक्सेसेबल प्रोव्हाइड करायचे आपल्याला जे पण प्रायमरी हेल्थ केअर असणार आहे. ओके, इट डिपेंड्स ऑन देअर पेशंट सिव्हिरिटी असेल. ओके, किंवा सोशल ॲक्टिव्हिटी असेल. ओके, किंवा प्रिव्हेन्शन ऑफ डिसीजेस असेल. ओके, इट इज अ प्रोव्हिजन ऑफ फिमेल हेल्थ ॲक्टिव्हिटीज इन इच विलेज. ओके, प्रोव्हाइड जे पण फिमेल हेल्थ ॲक्टिव्हिटीज जे असेल. ओके, त्यांना प्रॉपरली प्रोव्हिजनल ट्रेनिंग आपल्याला त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करायची. हेल्थ अँड सॅनिटेशन कमिटी ऑफ द पंचायत. ओके, सॅनिटेशन कमिटी प्रॉपरली आपल्याला सेटअप करायची पंचायतमध्ये. हेल्थ सॅनिटरी किंवा कम्युनिटी आपल्याला लॉन्च करायची पंचायत समितीमध्ये. इट इज सिक्स टू इम्प्रूव्ह ॲट द रुरल पीपल स्पेशली पुअर वुमन अँड चिल्ड्रन्स इज इक्विटेबल, अफोर्डेबल, अकाउंटेबल अँड
इफेक्टिव्ह प्रायमरी हेल्थ केअर. ओके, ह्या ठिकाणी इम्प्रूव्हमेंट करायचे आपल्याला रुरल हेल्थ पीपल जे पण डिसीज सफरिंग करत आहे. ओके, as that poor woman, suppose the woman is malnourished, or okay, anemic woman, and children is also suffering from the malnutrition. Okay, so that time you will be provided for the proper care in the children's. Okay, after the goal of the national rural health mission, it is a reduction of infant mortality rate, like that infant जे पण चिल्ड्रन्स आहे, ओके, त्यांची मॉर्टॅलिटी रेट कमी झाली पाहिजे, and maternal mortality ratio will be decreased. Okay, this is the goal of the national rural health mission. Universal access to the public health services such as women health, children's health, water, sanitation, hygiene, immunization, and nutrition. Okay, so sometimes they will be services provided as per the like women's health. Okay, properly health will be maintained, children's health will be also maintained, like that you will be provided for the immunization. Okay, properly vaccination. Okay, and the food supply of the Anganwadi supply, Anganwadi food supply will also be there in provided by the children's. Okay, for the children benefit head. Okay, after that the water supply of the you will be provided pure and properly means properly drainage system water will be supplied for the children's. Okay, then after the sanitation you will be also environmental sanitation or clean sanitation of the patient for the prevention of environmental diseases or any vector-borne diseases or waterborne diseases. And hygiene will be also provided for the properly hygiene of the you will be give health education on hygiene. Okay, environmental hygiene, environmental sanitation. Immunization will be provided by the children, they are suffering from the we are means like that the immunization will be provided for the some prevention of diseases, and the nutrition will also provided for the national rural health mission. So after that the prevention and control of communicable and non-communicable diseases including the locally endemic disease. Okay, त्या ठिकाणी काय होणार की जे पण नॉन कम्युनिकेबल अँड कम्युनिकेबल डिसीज विल बी प्रिव्हेंटेड फॉर द in the rural health mission. Okay, so that time what happened, the communicable disease will be you will be stopped in national rural health mission, and the non communicable disease you will be proper give treatment of in the non communicable diseases. Okay, access to comprehensive primary health care, population stabilization, gender and demographic balance. Okay, you will be give properly primary health care, like that first aid is also there. Okay, so food sanitation, food supply. Okay, food safety, then the prevention of diseases in their rural area. Okay, this one your first primary health care. Okay, comprehensive health care. Population stabilization, you will be also give family planning to the eligible couple, and the gender and demographic balance. Okay, manifestation to Ayush, you also be provided the Ayush system in this Ayurvedic, Unani. Then after that the Siddha and homeopathy, you will be also explain that the Ayush. Okay, promotion of healthy lifestyle. Okay, you will also explain about that properly healthy life in their peoples, in community health peoples. Core for the strategy, train and enhance capacity of Panchadara institution, promote access to improve the healthcare household level, that the female health activities, health plan for each village throughout the village health committee of the panchayat, strengthening sub-center and more multi-purpose health worker, you also there. So that the after that the strengthening existing PSCs and community health centers is. Okay, so you will be first at the core of strategy, it is improvement of the health committee related to in the village. Okay, like panchayat committee or health system committee will also be launched in their PSC. Okay, so in sub center the multi-purpose health worker also provided the malaria prevention diseases. Okay, they will be also program for the malaria vector-borne diseases is also there. Okay, immunization. Okay, strengthening existing PSC and community health center. Okay, strengthening capacity of data collection, assessment, evidence base and monitoring and supervision. तर आपल्याला रुरल हेल्थ मिशनमध्ये काय करायचं आहे की प्रॉपरली डाटा कलेक्शन करायचं, असेसमेंट करायची आणि एव्हिडन्स बेस्ड प्लॅनिंग आपल्याला त्या ठिकाणी करायची, काय प्लॅन करून आपण ते रिड्यूस करू शकतो, मॉनिटरिंग करायची प्रॉपरली आणि सुपरविजन करायचं आहे आपल्याला त्या ठिकाणी. डेव्हलपिंग कॅपॅसिटी फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ हेल्थ केअर टू ऑल द प्रमोटिंग हेल्थ लाईफस्टाईल, रेड्युसिंग इन टोबॅको कन्झम्पशन अल्कोहोल. ओके, त्या ठिकाणी पण आपल्याला प्रॉपरली प्रिव्हेन्शन करायचं आहे जे पण हेल्थ केअर आहेत. ओके, किंवा प्रॉपरली गुड हेल्थ कशी आपण त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करू शकतो. ओके, आणि अजून आपण त्या ठिकाणी हे पण करू शकतो की हेल्थ एज्युकेशन देणार आपण त्यांना टोबॅको कन्झम्पशन पीपल असेल. ओके, त्यांना सांगणार की रिड्यूस टोबॅको करा, कारण की इट इज इन्क्रीजिंग चान्सेस ऑफ
cancer, okay, oral cancer. Preparation and implementation of the district health plan prepared by the district health mission. Okay, त्या ठिकाणी आपला डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्लॅन जो आहे तो प्रॉपरली प्रिपेअर करायचा आहे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशनसाठी. ओके, त्यानंतर आहे सप्लिमेंटरी स्ट्रॅटेजीज लाईक दॅट, जसं की प्रायव्हेट सेक्टर असेल, ओके, त्यानंतर आयुष असेल, ओके, त्यानंतर मेडिकल ट्रीटमेंट असेल, मेडिकल एज्युकेशन असेल रुरलच्या पीपलला, ओके, त्यानंतर अफोर्डेबल हॉस्पिटल केअर असेल, त्या ठिकाणी आपल्याला सप्लिमेंटरी स्ट्रॅटेजी त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करायची. आता प्लॅन ऑफ ॲक्शन आणि कंपाऊंड काय करायचं आपल्याला या ठिकाणी, सोशल हेल्थ ॲक्टिव्हिटी आपल्याला त्या ठिकाणी करायची, जसं की हेल्थ एज्युकेशन असेल, ओके, त्या ठिकाणी सब सेंटर आपल्याला त्या ठिकाणी स्ट्रेंथनिंग करायची, म्हणजे प्रॉपरली सब सेंटरमध्ये आपण कोणते कोणते ट्रीटमेंट त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करू शकतो. प्रायमरी हेल्थ सेंटरमध्ये आपण काय करू शकतो, त्यानंतर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर म्हणजे फर्स्ट रेफरल सिस्टम आपण त्याला बोलू शकतो. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणजे नॅशनल रूरल हेल्थ मिशनच्या अंडर येणार, ओके, त्यानंतर कव्हरिंग ऑफ सॅनिटेशन अँड हायजीन अंडर द नॅशनल रूरल हेल्थ मिशन, जसं की सॅनिटेशन असेल, हायजेनिक असेल, ओके, एन्व्हायरमेंट सॅनिटेशन असेल, हे कोणाच्या अंडर येणार, नॅशनल रूरल हेल्थ मिशनच्या अंडर. डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम असेल, ओके, त्या ठिकाणी कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम असेल किंवा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम असेल, त्या ठिकाणी आपल्याला लॉन्च म्हणजे त्या ठिकाणी प्रोग्राम आपल्याला अरेंज करावं लागणार, ओके, प्रॉपरली कॅम्प आपल्याला त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करून एज्युकेशन प्रोव्हाइड करावं लागणार. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप फॉर पब्लिक हेल्थ गोल्स इन्क्लुडिंग रेग्युलेशन प्रायव्हेट सेक्टर, जे पण प्रायव्हेट सेक्टर आणि गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये म्हणजे प्रॉपरली आपल्याला कंबायनेशन करून किंवा जे पण पार्टनरशिप करून आपल्याला त्या ठिकाणी त्यांना प्रोव्हाइड करायचे, जे पण रिलेटेड टू आपला डिसीज असेल, ओके, ते न्यू हेल्थ फायनान्शियल मशिनिझम, ओके, जे पण फायनान्सिंग मेकॅनिझम असेल, ओके, त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोव्हाइड करायचं आहे. रिओरिएंटिंग हेड मेडिकल एज्युकेशन सपोर्ट टू द रुरल इश्यूज, त्या ठिकाणी फर्स्ट आशा काय असणार, आशा काय करणार, आशा वर्कर ॲक्रेडिटेड, या ठिकाणी आशा वर्कर काय करणार, ॲक्रेडिटेड सोशल हेल्थ ॲक्टिव्हिटीज, जे आपण याला फुल फॉर्म बोलतो ॲक्रेडिटेड हेल्थ सोशल ॲक्टिव्हिटीज, ओके, या ठिकाणी आशा वर्कर काय करणार, जे पण वुमन्स आहे, ओके, त्या डिपेंड करणार वुमन, त्याचं एज्युकेशन असणार 8 क्लास पास असणार, तिला कम्युनिकेशन स्किल असणार, लिडरशिप क्वालिटी त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार, ओके, तिचं एज असणार 25 to 45 इयर्सपर्यंत तिचं एज असणार, एज पिरियड, ओके. आशा काय करणार, 100 पॉप्युलेशन कव्हर करणार, ओके, त्यानंतर ते पर्टिक्युलर जे पण डिसीज असेल, ओके, त्या डिसीजबद्दल ती प्रोव्हायडेशन करणार, ओके, सर्वे करणार, ओके, पॉप्युलेशनमध्ये किती पर्सन सफरिंग करतात, ओके, आणि ते डाटा कलेक्शन करणार ती PSCमध्ये किंवा हेल्थ मिशनमध्ये, ओके. तिचे ब्राईड बिटवीन द ANM अँड द विलेजेस, ओके, रिसिविंग परफॉर्मन्स बेस्ड कॉम्पन्सेशन. त्यानंतर आहे रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे तिची प्रॉपरली रिगार्डिंग डाटा, ओके, न्यूट्रिशन ऑफ पेशंट, ओके, मदर किती आहे, ओके, प्रेग्नेंट मदर किती, लॅक्टेटिंग मदर किंवा चिल्ड्रन्स किती आहे जे व्हॅक्सिनेशनसाठी येणार, ओके. त्यानंतर तिला प्रॉपरली सेफ बेस्ट ब्रीडिंगबद्दल इम्पॉर्टन्स सांगायचं आहे, ओके, त्या ठिकाणी रेग्युलेशन म्हणजे रेकॉर्डिंग करायची, इम्युनायझेशन कॉन्ट्रासेप्टिव्ह प्रोव्हाइड करायचे, ओके. त्या ठिकाणी प्रायमरी मेडिकल केअर जे असेल किंवा मायनर एलिमेंट जसे की डायरिया, फिवर, ओके, त्यानंतर प्रोव्हायडेशन ऑफ डॉट्स थेरपी, ओके, ह्या ठिकाणी आपली तीच रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे आशा वर्करची. त्यानंतर सब सेंटरमध्ये काय करणार, प्रॉपरली लोकल ॲक्शन ₹10,000 पर ॲनम, ओके, याचा फंड असतो, ओके, हा फंड आपण प्रोव्हाइड करतो सब सेंटरमध्ये. आता सब सेंटरमध्ये कोण असणार, वर्कर असणार, ANM स्टाफ असणार, ओके, CHO असणार आहेत, त्यानंतर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर असणार आहे, हे मिळून सनी प्रॉपरली सब सेंटर फॉलो करतात किंवा चालवतात. आफ्टर दॅट काय स्ट्रॅटेजी ऑफ प्रायमरी हेल्थ सेंटरमध्ये काय 24 आवर सर्व्हिसेस आपण प्रोव्हाइड करतो PSCमध्ये, ओके. त्या ठिकाणी अजून काय डॉक्टर्स अवेलेबल असतात, ओके, नर्सेस अवेलेबल असतात, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज असेल, ओके, कम्युनिकेबल डिसीज असेल, त्या ठिकाणी आपण त्याला क्युरेबल करतो, ओके, 100% त्यांना 24 आवर रेफरल सिस्टम आपण त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करतो, ओके. त्यानंतर आहे प्रायमरी हेल्थ सेंटरचे फर्स्ट रेफरल केअर आपण त्याला बोलू शकतो, जसं की आपण जे पण प्रोग्राम वगैरे असेल, ओके, प्रॉपरली आपण त्या ठिकाणी फॉलो करतो, ओके. 24 आवर आपण रेफरल सिस्टम घेतो, जसं की प्रायमरी हेल्थ सेंटर नंतर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नंतर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ओके. डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्लॅन आहे इन्क्लुडिंग इन द कोर युनिट ॲक्शन लाईक वॉटर सप्लाय प्रॉपरली पाहिजे, सॅनिटेशन प्रॉपरली पाहिजेत, ओके, प्लॅनिंग करायची आपल्याला, बजेटिंग करायची, इम्प्लिमेंटेशन करायचं आपल्याला रिगार्डिंग टू हेल्थ ॲक्टिव्हिटी, ओके. त्यानंतर जे पण स्पॉन्सर असणार, ओके, ते डिपेंड असणार स्टेट वाईज. त्यानंतर फॅमिली वेलफेअर प्रोग्राम आपल्याला डिस्ट्रिक्ट लेवलला फॉलो करायचा आहे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन आपण त्याला बोलू शकतो, ओके. त्यानंतर आहे कन्व्हर्सेशन ऑफ द हायजीन अंडर नॅशनल रूरल हेल्थ मिशन, जसं की डिस्ट्रिक्ट लेवलला जे पण 350 इम्प्लिमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट आहे, ओके, त्यांना प्रॉपरली प्रपोज करायचे, ते प्लॅन प्रॉपरली त्यांना फॉलो करायचे.
स्कूल हे सॅनिटेशन प्रोग्राम असेल, ओके, वॉटर वुमन टॉयलेट असेल, वुमन सॅनिटरी कॉम्प्लेक्स असेल, ओके, हाऊसहोल्ड टॉयलेट ट्रेनिंग असेल किंवा हाऊसहोल्ड टॉयलेटिंग असेल, ओके, त्या ठिकाणी आपल्याला प्रॉपरली त्यांना एक्सप्लेन करायचं आहे. ओके, त्यानंतर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशनमध्ये काय काय व्हिलेज हेल्थ असेल किंवा प्रॉपरली सॅनिटेशन असेल, कमिटी असेल, हेल्थ कमिटी असेल, प्रमोशन ऑफ टॉयलेटिंग असेल, ओके, या ठिकाणी आपलं त्यांना प्रॉपरली गायडन्स अँड हायजीन अंडर द नॅशनल हेल्थ मिशन आपल्याला त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करायचं आहे. आता आपण या ठिकाणी बघू नॅशनल अर्बन हेल्थ मिशन. ओके, आता आपण आतापर्यंत बघितलं आपण रूरल, आता बघणार आपण अर्बन. अर्बन म्हणजे काय करणार आहे की हा लॉन्च केव्हा झाला होता, अप्रूव्ह झाला होता बाय 13 मे, ओके, 2013, ओके, 1 मे 2013. इट इज अ स्कीम लॉन्च बाय सबमिशन अंडर नॅशनल हेल्थ मिशन. ओके, त्यामध्ये इम्प्लिमेंटेशन केलं तर 779 सिटीज टू द टाउन इच ऑफ विच पॉप्युलेशन मोर दॅन 15,000. ओके, कवर ओवर द 7.75 crore पीपल. आफ्टर दॅट मग काय नॉर्मल अर्बनायझेशन लिव्हिंग स्लम्स एरिया असेल, ओके, किंवा ऑल अदर व्हर्नेबल पीपल सच एज होमलेस पीपल असेल, ओके, त्यानंतर रॅक पिकर्स असेल, स्ट्रीट चिल्ड्रन्स असेल, रिक्षा पुलर्स, क्लीन वर्कर, सेक्स वर्कर अँड द अदर टेम्पररी मायग्रंट्स. ओके, पब्लिक हेल्थ फोकस ऑन सॅनिटेशन, क्लिनिंग, ड्रिंकेज वॉटर, वॅक्टर बोन सप्लाय, ओके, वॅक्टर कंट्रोल सप्लाय. ओके, या ठिकाणी नॅशनल अर्बन हेल्थ मिशनमध्ये हा यांनी कोणता कव्हरेज केला होता, जसं की स्लम्स एरिया असेल, ओके, होमलेस पीपल असेल किंवा जे पण फुटपाथवर राहणारे लोक असेल, ओके, त्यांच्यासाठी हा प्रोग्राम त्यांनी स्टार्ट केला होता. ओके, त्या प्रोग्राममध्ये आपण बघू काय की व्हाय का असं त्यांनी केलं, कारण की अर्बन पॉप्युलेशन इस्टिमेटेड इन्क्रीजिंग फ्रॉम द 35.7 crore in 2011 to 43.2 crore in 2021. ओके, इन्क्रीज इन पॉप्युलेशन झालं जे अर्बन एरियामध्ये. त्यानंतर रॅपिड इन्क्रीज इन द अर्बन पॉप्युलेशन लीड्स टू इन्क्रीज इन नंबर ऑफ स्लम्स. का, कारण की नंबर ऑफ स्लम्स इन्क्रीज झाले होते. आपण ऐकलं बघू शकतो मुंबईत असेल, ओके, खूप साऱ्या ठिकाणी स्लम्स एरिया इन्क्रीज झाले होते, त्याच्यामुळे हा आपण अर्बन हेल्थ मिशन प्रोव्हाइड करत होतो त्यांना. स्लम्स एरिया ग्रोविंग इन पॉप्युलेशन रेट ऑफ 7% ॲन्युअली. ओके, टोटली 7% ऑफ ॲन्युअली इन्क्रीज होतात. पुअर हेल्थ स्टेटस इन अर्बन स्लम्स. ओके, जे पण स्लम्स एरिया त्यांच्यामध्ये पुअर स्टेटस असणार आहे, हेल्थ स्टेटस. इनएड्युकेट हेल्थ केअर डिलिव्हरी सिस्टम इन स्लम पॉप्युलेशन, प्रॉपरली नॉट गिवन द हेल्थ डिलिव्हरी सिस्टम इन स्लम्स, म्हणून त्यांनी हा नॅशनल अर्बन हेल्थ मिशन स्टार्ट केला होता. आता यामध्ये काय असणार आहेत, ओव्हर क्राउडिंग असणार आहे स्लम्समध्ये, पुअर लिव्हिंग कंडिशन असणार आहेत, नॉट प्रॉपरली लिव्हिंग कंडिशन. ओके, सॅनिटरी कंडिशन पण पुअर असणार आहेत, लॅक ऑफ सेफ्टी, वॉटर सप्लाय पण पुअर असणार आहेत, एन्व्हायरमेंटल पॉल्युशन पण त्यांना प्रॉपरली भेटणार नाही, आउटब्रेक ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज होणार या ठिकाणी, स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज होऊ शकतो, STID होऊ शकतो, रोड ट्रॅक म्हणजे रेस्पिरेटरी ट्रॅक इन्फेक्शन होऊ शकतो, HIV एड्स होऊ शकतो. ओके, मग यांचे गोल काय होतं, टू इम्प्रूव्ह द हेल्थ स्टेटस ऑफ द अर्बन पॉप्युलेशन पर्सन. ओके, फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करायची, हेल्थ केअर म्हणजे प्रॉपरली हेल्थ केअर प्रोव्हाइड करायची त्यांना. त्यानंतर पब्लिक हेल्थ सिस्टमबद्दल त्यांना इम्प्रुव्हमेंटेशन द्यायचं की व्हॉट इज अ पब्लिक हेल्थ सिस्टम काय, प्रॉपरली लाईफस्टाईल काय. ओके, त्यानंतर कम्युनिकेबल डिसीज वगैरे काय, कसे स्प्रेड होतात, प्रॉपरली सॅनिटेशन काय. ओके, आउटरीच सर्व्हिसेस, इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी अँड अर्बन लोकल बॉडीज. त्यानंतर आहे कोर स्ट्रॅटेजीज काय, प्रमोशन ऑफ हेल्थ त्या ठिकाणी केलं होतं, महिला आरोग्य समिती वगैरे त्या ठिकाणी बनवल्या होत्या. ओके, त्या ठिकाणी इन्क्रीज इन द हेल्थ केअर, प्रॉपरली हेल्थ केअर, जसं की सॅनिटेशन असेल, ओके, कम्युनिकेबल डिसीजेस प्रिव्हेन्शन असेल किंवा स्लम्स एरियात सॅनिटेशन असेल, हायजीन असेल, ओके, प्रॉपर वॉटर सप्लाय असेल. ओके, या ठिकाणी त्यांनी कोर स्ट्रॅटेजी त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केल्या होत्या. त्यानंतर आहे की प्रायोरिटायझिंग द मोर व्हल्नरेबल ऑफ द पुअर, इन्शुरिंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस. त्यानंतर इट enable the services e-governments for improving the accessory, improve surveillance. जे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया होते त्यांनी या ठिकाणी प्रॉपरली इम्प्रुव्हमेंटेशन दिलं होतं की हेल्थ सॅनिटेशन किंवा हेल्थ कमिटीबद्दल. त्यानंतर कंपोनंट काय त्याची, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ इन अर्बन सेंटर. ओके, त्याच्यानंतर USC आपण त्याला बोलू शकतो. UPSC म्हणजे काय, बिग सिटीज 4 to 5 cities including India. UPSC सर्व्हिसेस विल बी प्रोव्हाइडेड आणि द कॅपॅसिटी विल बी 2,50,000. आणि त्याच्यामध्ये प्रोव्हायडेशन काय काय दिलं होतं की 30 to 50 बेडेड फॅसिलिटी विल बी प्रोव्हाइडेड फॉर द स्लम्स एरिया पीपल्स किंवा रोड स्ट्रीट पीपल्स. ओके, जे पण आजारी असणार त्या ठिकाणी. इट विल बी प्रोव्हाइडेड मेडिकल केअर, मायनर सर्जिकल फॅसिलिटीज फॉर द इन्स्टिट्युशनल डिलिव्हरी. ओके, जे पण इन्स्टिट्युशनल डिलिव्हरी असेल, ओके, फॅसिलिटी असेल रिलेटेड टू हेल्थ, बेनिफिशियल, मायनर किंवा मेजर सर्जरीज असेल, ओके, त्या ठिकाणी यांना अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटरमध्ये प्रोव्हायडेशन दिलं होतं. ओके, त्यानंतर आहे पॉप्युलेशन नॉर्म्स काय त्या ठिकाणी,
Function of the 15 to 60,000 will be population cover in approximately urban health mission or urban primary health center मध्ये. It will be located in the family will be slums area. Near the slums will have half kilometer radius catering of slums. Population approximately 25 to 30,000 of population covered by the in slums area. Okay, the cities based upon the local situation by establish urban population health center, urban primary health center for the 75 for the area of the highly density population. त्यानंतर ह्या सर्व्हिसेस काय दिलं तर OPD कन्सल्टेशन, प्रॉपरली लॅब डायग्नोसिस करणे, ड्रग्स कॉन्ट्रासेप्टिव्ह प्रोव्हाइड करणे. ओके, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ हेल्थ एज्युकेशन किंवा प्रॉपरली हेल्थ एज्युकेशन रेग्युलेटेड टू फॅमिली प्लॅनिंग. ओके, त्यानंतर कम्युनिकेबल डिसीज. ओके, फॉर द ऑल कम्युनिकेबल अँड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस विल बी प्रोव्हाइडेड मटेरियल. ओके, इट इज इंक्लुडिंग द पेशंट केअर. ओके, हॉस्पिटल पेशंट केअर त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केली होती. कम्युनिटी लेवल म्हणजे काय, अर्बन सोशल हेल्थ उषा या ठिकाणी वर्कर आपण त्यांना बोलू शकतो. अर्बन सोशल हेल्थ ॲक्टिव्हिटीज जसं आपण आशा बोलतो तसं या ठिकाणी अर्बन एरियामध्ये उषा असणार. ओके, इट इज अ स्लम्स एरिया कवर बाय द पॉप्युलेशन. ओके, इन अंडर द नॅशनल रूरल हेल्थ मिशन. ओके, इट इज अ एज ड्युरेशन पिरियड ऑफ 25 to 45 years मॅरिड. ओके, विडो डिवोर्स. ओके, म्हणजे ऑल विडोड असणार किंवा डायव्हर्स असणार, ऑल एज ग्रुप पर्सन, ऑल एज ग्रुप फिमेल्स. शी विल बी कवरिंग फॉर द 1000 to 2500 community level beneficiary population. She would be covering between 200 to 500 household functional of slums area doorstep. ओके, त्यांना 200 ते 500 हाऊसहोल्ड म्हणजे जे पण घरं आहेत त्यांनी कव्हर केले पाहिजे आणि पॉप्युलेशन 2500 पर्यंत ते 100,000 पर्यंत त्यांना कव्हर केली पाहिजे. ओके, शी विल बी explain about that the population. Okay, and monitoring of population evolution or planning will be given. She also give for the contraceptive devices will to the eligible couple. Okay, give health education on the family planning. Okay, she also give for the primary health means like that primary diagnosis people like the diarrhea. Okay, vomiting, and she will be monitored for the household 2000 to 3,500 households in one day. She would be help the ANM delivery outreach services to doorstep of the beneficiary. She will be work on ANM staff nurse. After that, the function of the urban primary health centers will be provided by the Google Health Services in her area. Okay, she will be also provided by the Google Health in services in her area. Facility awareness of RCS services like that reproductive child health services will also provided by awareness. Motivate all the type of family planning methods. Okay, family planning methods बद्दल त्यांना मोटिवेट करायचं, एज्युकेशन प्रोव्हाइड करायचं. To register all the pregnant mother like that motivation for the antenatal care. To act as a depot for the essential provision like ORS packet असणार आहेत, आयरन फॉलिक ॲसिड टॅबलेट असणार आहे. ओके, क्लोरोक्विन टॅबलेट असणार आहेत, ओरल पिल्स असणार आहेत. ओके, ॲज लाईक दॅट ती प्रोव्हाइड करणार डोर स्टेपला किंवा हाऊस होल्डला. ओके, टू सपोर्ट द ANM स्टाफ इन नर्सिंग फॉर द कंडक्टिंग मंथली आउटरीच सेशन रेग्युलरली, प्रॉपरली कॅम्प वगैरे ऑर्गनाईज करायचे आहेत. ओके, व्हिजिट वगैरे त्या ठिकाणी करायचे आहेत. एफर्ट फॉर द पेशंट रिसिविंग द हेल्थ सर्व्हिसेस इन द अर्बन हेल्थ एरिया. ओके, encouraging the community participation in activities. Okay, to maintain the record of hotel event in her area, properly record maintain ठेवायचा. To treat the manner alignment for the drug kit provided. Reinforcement of community action will be action for the immunization also provided by. Mahila Arogya Samiti will be also explained in that the urban primary health center. It is awareness of interpersonal communication. Okay, community based monitoring linkage like the services for the referral. Mahila Arogya Samiti will be cover around 500 to 100 household. Okay, 250 to 500 population will be covered in the Mahila Arogya Samiti. Okay, the group of will be focusing on preventive and promotive of health care. After that, function of Mahila Arogya Samiti will be focusing on preventive and promotive care to act as a peer education group, facilitate access to the identified facility like the community monitoring, referral, risk of pooling of function and health insurance. Process of promotion of Mahila Arogya Samiti will be also explained that like that 500 to 100 family will be covered to 10 to 12 members in one day. Okay, so example in case of small slums will 50 family will be also covered it and will be promoted for the over 15 family. Okay, ANM nurse will be provided for the
like that medical camp will also read that. Okay, like that pharmacy, doctor, technician is also including with the medical camp is also there, or vaccination camp will also there will be organized. Outreach session will further the plan for the special attention of slums, population drag figures, sex worker and street children will be rickshaw pullers will be also covered in that the auxiliary ANM nurse midwife. Okay. After that the referral linkage like that sub center to sub like that primary health center to community health center you also provided further, like that patient will be suffering from the like major diseases like sometimes diabetes, trauma and orthopedic complication is also there, so she will also provided by the critical illness care in the urban health center. Okay. So the intervention will be under the submission of will restore result in like that reduce infant mortality rate, maternal mortality rate, 40% in urban area, achieve universal immunization in all the areas, reduce maternal mortality rate by 50%, 100% of ANC coverage, antenatal care of coverage, achieve universal access for the reproductive health including 100% institutional delivery, achieve all the target of the disease and control program. ओके, हा आपला सब म्हणजे अंडर द ह्या ठिकाणी त्यांनी लॉन्च केल्यानंतर किती किती बेनिफिशियल झाला आहे पीपल्सला. ओके. डिफरन्स बिटवीन नॅशनल रुरल हेल्थ मिशन आणि नॅशनल अर्बन हेल्थ मिशनमध्ये काय, नॅशनल रुरल हेल्थ मिशन म्हणजे काय होतं, इम्प्रूव्ह रुरल हेल्थ अँड डिलिव्हरी सिस्टम, सेपरेशन मिशन ऑफ अर्बन एरिया अँड फोकस ऑन द स्लम्स अँड अर्बन एरिया पुअर फॅमिली. ओके. या ठिकाणी लॉन्च झाला होता 12 एप्रिल 2005. या ठिकाणी लॉन्च झाला होता अप्रूव्ह ऑन 1 May 2030. Creation of ASHA accredited health worker also provided for the National Rural Health Mission. And in the NUHM means created by USHA worker will be urban social health activities will be provided, cover the 1000 to 2500 population and 200 to 500 household will be covered in one day. So the ASHA worker will be cover the 1000 population, primary health center, community health center present at the provided health services in National Rural Health Mission. In National Urban Health Mission provided by primary urban health center and the community urban health center is there provided by the services in National Rural Health Mission. Okay. So thank you. Today's topic will be cover that the National Rural Health Mission, Urban Rural Health Mission. Okay. So today I will discuss about that the national health mission. In there are two type. Okay, national rural health mission, after that national urban health mission. Okay, दोन टाईपचे आपण ह्या ठिकाणी नॅशनल रुरल हेल्थ मिशनचे बघितले. नॅशनल रुरल हेल्थ मिशन कशाला बोलतात आणि नॅशनल अर्बन हेल्थ मिशन आपण कशाला बोलतो. ओके, त्यामध्ये कोणते कोणते पार्ट इन्क्लूडिंग. ओके, या ठिकाणी आपला टॉपिक कवर झालेला आहे, सिम्पल आहे. ओके, फक्त आपल्याला लक्षात ठेवायचं की कुठं किती पॉप्युलेशन कवर झालेली, कोणत्या ठिकाणी कोण वर्क करणार आहे. ओके, थँक्यू.